اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس آیت کو شروع سے ہی پورشنز میں کرتے ہیں، بڑی آیت ہے انشاءاللہ. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اتمو اور پورا کرو، الحج حج، والعمرہ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے. اتمو کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، نہ کہ کام آپ نے شروع کیا تو آپ نے پورا کرنا ہے. اور کس حوالے سے اس حج میں بات ہو رہی ہے؟ حج کے حوالے سے. وہ 3 مہینوں میں ہی ہوتا ہے جو آپ کو معلوم ہے. اور عمرہ جو ہے وہ آپ سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے اسپیسیفک جو مہینے بتا دیے گئے انہی مہینوں میں کرنا ہے. اور یہ کرنا کس کے لیے؟ مقصود ہمیں اللہ کی ذات ہو. کیا جی؟ اور تمام کرو، پورا کرو، مکمل کرو، کمپلیٹ کرو. کس چیز کو؟ حج اور عمرے کو. مطلب کہ نامکمل نہیں چھوڑنا. حج اور عمرے کے لیے بھی یہی اصول ہے جو باقی عبادت کے لیے ہے. کسی بھی دین کے کام کو کرنے کا ایک اصول، ایک طریقہ، ایک اسلوب ہوا کرتا ہے. تو جب کوئی دینی کام شروع کرو تو اسے کیا کرو؟ اسے کمپلیٹ کرو. تو حج اور عمرہ بھی پیورلی خاص طور پر ایسی چیزیں ہیں جو کہ عبادت میں شمار ہوتی ہیں. تو عبادت کے کام جو ہیں انہیں کیا کرو؟ خاص طور پہ یہ والے جو اس آیت میں مینشن کیے گئے ہیں، اس آیت کے اکارڈنگ تو حج اور عمرہ کی بات کی گئی ہے. ہمارے عام زندگی کے روزمرہ اصولوں میں بھی اکارڈنگ ٹو ایک وہ کہتے ہیں نا سالڈ پرسنالٹی، ایک یہی رول ہونا چاہیے کہ جب ایک کام شروع کیا ہے تو اسے پورا کریں. ٹھیک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں باقاعدہ ہمیں کیا کہا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو. اسے شروع کر لیا ہے تو پھر اسے تکمیل تک پہنچاؤ. اتمو، تامیم اس کا روٹ ہے، اور تمام کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے، اور جو جتنی کنڈیشنز اس کے ساتھ فال کرتی ہیں ان سب کنڈیشنز کو لے کے چلنا. ٹھیک ہے. اس کی شرائط کو پورا کرنا، سارے ارکان اس کی ادا کرنا. یہ نہیں کرنا کہ کوئی کر لیا اور کوئی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. مگر حج کے لیے نکل رہے ہیں تو وہاں جا کر حج سے ریلیٹڈ جتنے مناسک ہیں وہ سارے ہم نے کر لینے ہیں. یہ نہیں کہ ہم تھک گئے تو کوئی اور کرے، نہیں، بریک لے لیں لیکن کریں آپ خود. ہاں، کیا کرو؟ گن کے کرو. جیسے روزوں میں بھی کیا کہا گیا کہ جو چھوٹے ہیں بعد میں اس کی گنتی پوری کرو، تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ حج کا ارادہ ہے تو حج کا ارادہ تو حج کے سارے ارکان پورا کرو. اور عمرے پہ بھی گئے ہو تو یہ مت سوچو کہ یہ نفل عبادت ہے تو میں اتنا کر لیتا تو اتنا ہی کافی ہے. نہیں، طواف اس کی کنڈیشن ہے کہ آپ نے جاتے ہی طواف کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، پھر آپ نے سعی کرنی ہے، پھر بال کٹوانے. تو یہ ترتیب وائز سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے. اس میں سے کسی سٹیپ کو بھی آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. پورے کرو. اتم الحج والعمرہ، اگین کیا تکرار ہے؟ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. دکھاوا مقصود نہ ہو، خالص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کرو. سو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ ایکسیلنس کے لیول پہ جا کے اس کام کو کرنا ہے. پچھلی جو آیات بھی ہم پڑھ کے آئے تھے تو ان میں بار بار یہ ذکر اکثر جگہوں پہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے، کس سے پسند کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ جو محسنین ہوتے ہیں، جو ہر کام کو آسان طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ کے راستے یہ جو سفر ہے حج اور عمرہ، کوشش کرو کہ اس کو کس لیول پہ جا کر کرو؟ ایکسیلنس کے لیول پہ جا کر کرو، بہترین طریقے سے کرو. اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کرو. کیونکہ بیسیکلی عربوں کے ہاں حج اور عمرہ ایک کسٹم بن گئی تھی، ایک رسم بن گئی تھی. ایک قومی میلے کا سا سما فیل ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ گیدر ہوتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، شعر و شاعری کی مجالس لگا کرتی تھی. یا پھر یہ کہ تجارت کے حساب سے جو ٹریڈنگ سسٹم بہت ان تھا اس وقت، تو ٹریڈرز آیا کرتے تھے. تو ایک جیسا ایک پورا آپ کلچرل آؤٹ لک ہو گئی تھی، جیسے کہ ایک کلچر شو ٹائپ ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ عبادت کا ذریعہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ سفر جو ہے یہ اللہ کے لیے کرنا ہے. توجہ خالص اللہ کے راضی ہونے پر ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اور سیریسنس ریکوائرڈ ہے اس عبادت میں. اور مقررہ وقت جو دیے گئے ہیں ان پہ ان کے اکارڈنگلی کام کریں، اور سارے کاموں کو خوبصورت طریقے سے کریں.
پھر کیا ہے پھر ہے جی، فَإِن پھر اگر احسر تم گھیر لیے جاؤ تم، ٹھیک، اب ایسا ہے کہ گھیرنے میں کیا ہا سود اور رو سے ہے، ٹھیک ہے، آپ روک دیے گئے ہیں اب، اس سے احسار سے بنا ہے بیسیکلی احسان سے، جس کے معنی ہے گر جانے کے، مطلب کسی معاملے میں کسی چیز میں فال کر جانا، بند ہو جانا، ہو یہ گر جانا کسی سبب سے ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جس کو لیا گیا کہ حج کا ارادہ ایک بندے نے رکھا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکا، یا دشمن نے اس کا راستہ روک رکھا ہے، یا کوئی سیزنل رکاوٹ، کوئی موسمی رکاوٹ حائل ہو گئی ہے اس کے راستے میں، تو اس وجہ سے کیا وہ گھیرا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، ایسی کنڈیشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا آسانی رکھی، کیونکہ ایک سفر ہے اینڈ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہونا عام سی بات ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے آپ سفر میں نکلے ہیں تو کوئی بات جو ہے ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوگی، ہوگی، بالکل چیزیں روٹین سے ہٹ کے ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے۔ اب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب ایک سفر ہے، نکل گئے آپ اللہ کے راستے میں، اور اگر یہ معاملہ پیش ہے، پہلا پورشن فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر کیا ہے تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تم مکمل نہ کر سکو، کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، آپ نکل چکے ہیں گھر سے، احرام آپ نے پہنا ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں، وہاں پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ کسی کے حوالے سے کوئی گڑبڑ ہو گئی، اب وہ آپ کو اندر نہیں جانے دے رہے، کیا گھیر لیے گئے، اب آپ کا خود کا کوئی اس میں وہ ایکشن نہیں ہے کہ جی یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیا ہو گیا، ویسے کیوں ہو گیا، نہیں، پینک نہیں ہونا، آپ آگے نہیں جا سکتے، یا پھر یہ کہ اتنی ٹریفک ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پروٹوکول کی گاڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، جب کبھی اکثر جو ہے بڑی پرسنالٹیز کوئی سیاست سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی جو آتی ہیں تو کیسے روڈز پورے کے پورے بلاک ہو جاتے ہیں، تو ٹریفک بلاک ہو گئی ہے اور آپ جو ہے ٹائملی نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کوئی بھی ریزن جو ہے وہ آڑے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ روک دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر خدا نخواستہ پہلے جو ہے قافلوں کی صورت میں سفر ہوا کرتا تھا، اب تو سفر بہت زیادہ سیکیور ہے، تو قافلوں کی صورت میں سفر ہوا کرتا تھا، قافلے پورے کے پورے لٹ جایا کرتے تھے، یا تب پھر یہ کہ جنگ و جدال کا زمانہ بھی تھا، تو دشمن کا خوف بھی ہوا کرتا تھا، اب آپ کے سامنے کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہیں نہیں جانے دیا گیا تھا، حالانکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، اور بیسیکلی جو یہ آیت ہے حدیبیہ میں نازل ہوئی جو 6 ہجری میں واقع ہوا تھا، اور اس کا مقصد حج کی فرضیت بتانا نہیں، وہ پہلے ہی بتائی جا چکی، بلکہ یہاں حج و عمرہ کے کچھ خاص احکامات کو بتانا مقصود تھا، تو حج کا تعلق مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہے مسائل کو جو ہے وہ ذکر کرنا ضروری تھا۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس امر کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کی ایک قربانی دینا ہے جو آسان ہو، لہذا قربانی دے کر احرام کھول دو، مگر اس کے لیے بال منڈوانا یا کتروانا ضروری ہے، اس لیے خاص طور پر یہ واضح کر دیا گیا کہ احرام کھولنا یعنی سر کے بال منڈوانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ محرم کی قربانی اپنی موقع پر مطلب قربان گاہ پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے، اور اس میں علماء کا ڈیفرنٹ اوپینینز بھی ہیں اس بات کو لے کر، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس ڈفرنس آف اوپینین میں نہیں جا رہے، لیکن آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ صورتحال رہی تھی اس آیت کے شان نزول کے اکارڈنگ۔ تو اب جو ہے جب گھیر لیے گئے، آپ گھیرا ڈال دیا گیا آپ کے ارد گرد، آپ آگے نہیں جا سکتے، تو پھر اب آپ کیا کریں، اتم منہ سے بات شروع ہوئی تھی کہ کیا کرنا ہے، کہ پورا کرنا ہے جو شروع کیا ہے، تو کیا کریں آپ، جیسے کہ ہمیں روزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا نا کہ قضا کر لیں، تو یہاں قضا کی بجائے کیا بتایا گیا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، تو جو کوئی، تو جو میسر آئے، فما تو جو اس تیسرا میسر آئے، من الحدی قربانی سے، تو وہ کر لو،
ٹھیک، اب جو ہے فما تو جو اس تیسرا، کیا ہے یہ یا سین را سے ہے، یہ میسر آئے، مطلب کہ اس وقت جو آپ کے لیے آسانی ممکن ہے، پاسبلٹی ہے جس چیز کی، یہ نہیں کہ پینک ہو جائیں، آپ کو آپشنز دے دی گئی ہیں اور ان آپشنز میں سے کوئی ایک آپٹ کر لے، من الحدی تو قربانی سے وہ کر لو۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ جو بریکٹ میں جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ ہدی بیسیکلی قربانی کے جانور کو کہتے ہیں، کیا ہے؟ ہدی قربانی کے جانور کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو میسر آئے قربانی میں سے بس وہ قربانی دے دو اور احرام ختم کر دو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کی ہے؟ آسانی کی ہے انسان کے لیے۔ اب دوبارہ قضا نہیں ہے، حکم فرق ہے ایز کمپیئر ٹو روزہ۔ روزہ میں ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے وہ روزے جتنے بچے ہیں ہمارے جو ہم نہیں رکھ پائے سفر کی وجہ سے، پریگنینسی، بریسٹ فیڈ مدر ہے، یا کوئی بھی سچویشن ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں، تو آپ نے باقی دنوں میں وہ روزے پورے کرنے، قضا ہے کہ آپ نے روزے پورے کرنے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو گیا ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اب دوبارہ اس کی قضا نہیں ہے، حکم فرق ہے، ٹھیک ہے؟ بیماری ہے، سفر کیا ہے، کیا کرو؟ بعد میں روزوں کو پورا کر لو۔ لیکن حج عمرے کے لیے جو نکلے، حج عمرے کے لیے جو نکلے، اس کو کوئی نہ کوئی رکاوٹ فیس کرنی پڑ گئی ہے، وہ نہیں کر سکتا، قضا نہیں ہے، کیا ہے؟ قربانی، کفارہ ہے اس کا۔ ہر حکم کا ڈیفینیٹلی الگ ریچول ہوتا ہے، فرق طریقے ہوتے ہیں۔ تو فمس تیسرا من الحدی، تو ہدی میں سے جو بھی میسر آئے وہ کر لو، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو کہ مزید پیسے نہیں ہیں کوئی بکرا خریدنے کے، قربانی یا ہدی کو خریدنے کے، وہاں پر کہیں سے یا پھر مل نہیں رہا، دوسری سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ مل نہیں رہا، تو روک دیے گئے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہو رہے ہوتے، عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہے آپ کے لیے حکم؟ فمس تیسرا، یہاں پر دین کی آسانی کے حوالے سے بات آئی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں وہ پرسن وہ کیا کرے گا؟ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور نہ تم منڈاؤ اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدیو قربانی محلہ اپنی حلال گاہ کو، ٹھیک؟ اور نہ تم منڈاؤ اپنے سروں کو جہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے، کہ احرام کی پابندیوں میں سے پابندی کیا کہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتے یا ان کو موڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گھیر لیے گئے ہو تو اس وقت تک سر نہیں منڈاؤ گے جب تک قربانی نہ ہو جائے، اور قربانی مطلب حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الحدیو، پہنچ جائے کہاں قربانی؟ محلہ اپنی حلال گاہ کو، جہاں ہونی چاہیے۔ اس سے دو معنی مراد لے کہ وہ مینا میں قربان کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ اس وقت پر قربان کیا جائے جو کہ وقت جو ہے مقرر کیا گیا ہے۔ تو جس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں، عید کے دن یا عید کے اگلے دن کے حوالے سے یہاں پہ اشارہ دیا گیا ہے۔ تو اب ٹائم جو ہے وہ قربانی کا بیسیکلی مینشن کیا گیا، تو فامن کانا، پھر آگے کیا ہے آپ کے لیے؟ فامن تو جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض، تو پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو۔ اب اگر کوئی بیمار ہو گیا یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، جیسے آپ کو حدیث میں مینشن کیا تھا کہ جوئیں پڑ گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کو سر منڈانا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ مریضن سے یہاں مراد ہے کہ سر میں زخم ہو گئے ہیں، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی انجری ہو گئی ہے، کیونکہ دشمن کی زد میں بھی سم ٹائم انسان آ جاتا ہے، یا کوئی پھر بیماری ایسی اچانک آ جاتی ہے۔ اب ہاسپٹل میں ہے وہ پرسن، احرام کی حالت میں ہے، اور جب ایسی سچویشن میں بینڈیجز لگانی پڑتی ہیں، بال کاٹ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ بندہ کہے کہ نہیں جی آپ میرے بالوں کو ٹچ نہ کریں، آپ میرے بالوں کو نہ کاٹیں، اس سچویشن کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا او بیہی، یا اسے اذن تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، مثلا سر درد ہے شدید، اور پھر اس کے بعد بال بھی لمبے ہیں اور وہ اسے تکلیف بھی دے رہے ہیں، بینڈیج کرنا ضروری ہے، بالوں کو کاٹنا ضروری ہے، تو کیا کریں؟ فدیہ، تو فدیہ دینا ہے۔ لیکن اب اس کا فدیہ دینا ہوگا، کیا ہے؟ فدیہ دے گا۔ اب فدیے کی تین چیزیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک؟ اب من سیامن، فدیہ کیسے دینا ہے؟ اگر اس کے لیے پاسبلٹی جو ہے، تین پاسبلٹی بتائیے، ان میں سے کسی ایک کو آپٹ کر لے، اگر وہ مریض ہے تو، اور سر میں
कोई मसला हो गया है तो। मिन सियामन, स्वाद व मीम से आपको पता है रोजों में से, अब वो ऑप्ट करेगा तीनों चीजों में से, रोजों से, और वो भी तब अगर वो कुर्बानी की सपोज इस्तात नहीं रखता, तो ये भी तीनों एक दूसरे के लिए क्या है, उसके कंपनसेशन के हवाले से आएंगे, उनमें से एक ऑप्ट कर ले। मिन सियामिन रोजों से, औ या सदाकतिन सदके से, औ या नुसुकिन कुर्बानी से। ठीक। अब वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो फिदिया देगा। रोजे से फिदिया मतलब रोजे रख के अपनी जान छुड़ाना। अब चूंकि एक जिम्मेदारी है, ठीक है, अतिमुल हज्जा वल उम्रा कर रहा है, और ये हज के मनासिक में से है कि अब आपको ये पूरे करने हैं, और आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां पर आपको जान बख्शी करवानी है, तो वहां आप क्या कर रहे हैं, आपको तीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें गाइडेंस तीन तरह की दी है। पहली, आओ मिन सियामिन, या तो रोजे रख ले, आओ सदाकतिन, या फिर सदका दे दें। और सदका क्या है, इसमें जो है वहां पर आप, मैंने कल भी जिक्र किया था, जब बात होगी मिन सियामिन रोजों की, तो तीन रोजे वहां पर रखने हैं। ठीक है, तीन रोजे वहां पर रखने हैं। सदाकतिन, छह मिस्कीनों को खाना खिलाना है। औ नुसुकिन, नून सीन काफ से, या फिर कुर्बानी देनी है। तीन चीजें हैं आपके सामने, रोजे, सदका और कुर्बानी। ठीक। तो अब ये है कि इसमें नुसुक जो है वो किसकी, इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है कि नून सीन काफ जो है वो कुर्बानी के लिए है। ठीक है, तो हर वक्त नहीं है ये फिदिया, ये तीन चीजें फिदिया हो सकती हैं। अगर एहराम की कोई पाबंदी पूरी ना कर सके, बाल काटने पड़े, या किसी वजह से शेव करनी पड़े, या कुछ भी ऐसी चीज हो जो सिर्फ दम ही नहीं होता, तो कफारे की ये तीन सूरतें होती हैं, सियाम, सदका, नुसुक। ठीक, ये आप जहन में बिठाना। सियाम का आपको पता ही है, रोजे, सदका सदके से, और नुसुक कुर्बानी को कहते हैं। और नुसुक आपके लिए जरा कदरे जो है डिफरेंट है, कुर्बानी, इबादत, आमाल हज नुसुक कहलाते हैं। سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر। फाइदा, बस जब आमिन तुम, अमन में आ जाओ तुम। ठीक, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, क्या मतलब, खौफ दूर हो गया और सब हालात जो है वो सेटल हो गए हैं। ठीक। फमन, तो जो कोई तमत्ता, फायदा उठाए, बिल उमरती, साथ उमरा के, एलल हज्जी, हज तक, तो अगले साल फिर तुम हज को जाते हो, कि चलो चलते हैं, तो ये कज़ा के तौर पर नहीं होगा। तौफीक अल्लाह ने दी है तो आप जाएं, बार बार जाएं, लेकिन कजा का कोई सिलसिला शरीयत ने इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा हुआ कि आप हज जो है वो कजा करें। और हुदैबिया के मौका पर भी 1400 सहाबा गए थे उम्रा करने के लिए, और अगले साल जब दोबारा उम्रा पर गए थे तो सारे नहीं गए थे। उन इससे ये बात साबित होती है कि जब कोई एक शख्स उम्रे के लिए निकला, नहीं पहुंच सका, तो उस पर कजा नहीं है। ठीक है, इस बात को इतना डीपली समझना जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा तिश्नगी के साथ रहते हैं कि हमारा जो है ये मनासके हज या मनासके उम्रा कंप्लीट नहीं हो सके। अब ये देखें, सफर है, फ्लाइट्स के इश्यूज होते हैं, कभी फ्लाइट्स डिले होती हैं, या कोई और तरह के मसाइल आ सकते हैं, बहुत अनगिनत मसाइल है जो आ सकते हैं। तो जब आपने रोजे में से, सदके में से, या कुर्बानी में से कोई एक चीज कर ली है, ठीक है, तो अब आपके दिल में कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए। फिर आपके दिल में ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि इनकी अब आपने कदा करनी है। ठीक है। अब बाज औकात खवातीन जो है वो लेडीज हैं, वो जाती हैं हज के ऊपर। अब फ्लाइट चूंकि ट्रेवल है, और खवातीन के ऊपर स्ट्रेस होता है, इवन दो वो टैबलेट्स भी लेती हैं, ठीक है, लेकिन ये कि उनसे ये है कि हज पीरियड्स की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है अतिम्मु में नहीं आ रही, मतलब फिर उनको क्या रहता है, एक तरह का गिल्ट रहता है। तो फिर इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, फाइदा आमिन तुम, जब आप अमन में आ जाओ, यानी हालात अच्छे हो गए, अब आप उम्रे पे जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं, फमन, तो जो कोई तमत्ता, फायदा उठाए, बिल उमराती, साथ उमरा के, और इलल हज्जी, हज तक, मतलब कि
अब वो उम्रा करना चाह रहा है तो उम्रा कर ले। इस हज को मैंने आपसे जिक्र किया था, हज तमत्तो कहते हैं। एक सफर में दो काम होते हैं, पहले आप कंप्लीट उम्रा करते हैं, फिर एहराम खोल लेते हैं, और उसके बाद आप हज करते हैं। ठीक है। तो जो कोई भी निकलता है वो पहले से हज तमत्तो की नीयत से ही निकलता है। तो इसमें चूंकि आप दो काम कर रहे होते हैं, ये कदर रिलैक्सेशन वाला हज होता है कि आप जाके हराम उतारते हैं, और 8 तारीख को जो है मिना जाते हैं, उस दिन आप एहराम पहनते हैं। तो दोनों के बीच में एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड मिल जाता है कि हज और उम्रा तो दोनों हो रहा है एक सफर में, लेकिन बीच में जो कि एहराम खोलते हैं, तो इसलिए इसको हज तमत्तो भी कहा जाए, मतलब कॉन्टिन्यूसली सारे नहीं है। फिर जो बाकी दोनों हैं इससे डिफरेंट हैं, कि ये हज किरान और जो हज अफराद है वो इससे डिफरेंट है। ठीक है। उसमें और तरह का तरीके को फॉलो किया जाता है, एहराम के तरीके को आप लगातार एहराम बांधे रखते हैं। तो इसमें तो जो मयसर आए मिनल हदी। अब आगे है कि फमस तई सौरा, तो जो भी मयसर हो मिनल हदी कुर्बानी में से वो क्या कर लो। तो ये जनाब इसमें कुर्बानी हज तमत्तो में लाजिम होती है, और ये सब हाजी करते हैं। और क्या करना है, जो मयसर हो वो कुर्बानी करे, जिसको भी मयसर हो वो कुर्बानी करे। लेकिन अगर कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसले मसाइल जो हैं वो आ गए हैं, तो फसयामू, तो उसके लिए फिर बताया गया फमन, फिर जो कोई लम ना यजिद पाए, अगर उसके लिए ये क्राइटेरिया जिसमें पीछे मेंशन कर दिया गया कि हज तो मतलब में कुर्बानी लाजिम है, तो फिर वो क्या करेगा, फसियाम, तो रोजे रखना है सलासती अय्याम, 3 दिनों के, फिर हज हज में, तो रोजे रखने हैं उसने 3 दिनों के अय्याम हज में। ठीक है। या तो हज से पहले 7 तारीख तक, या फिर अय्याम तशरीक जो है वो यौम नहर को भी। तो ईद के दिन आप डेफिनेटली रोजा नहीं रखेंगे। यौम अरफा भी कोई ना रखें, कोशिश कर लें कि आप अवॉइड करें क्योंकि वो इबादत का दिन है। लेकिन इसमें यह है कि आपके सामने ऑप्शन खोल दी गई है कि ईद वाला दिन रोजा नहीं रखना, आपने बाकी दिनों में ड्यूरिंग हज रोजे रखने, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां रोजा नहीं रखा था। तो जो वहां ना जाए वो यहाँ रोजे मतलब वापस आके वो रख सकते हैं, ताकि वहां पर इबादत जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ऐसा होता है समटाइम कि अरफात में, यौम अरफा के दिन, चूंकि आप इबादत करने में आपका पूरा फोकस होता है, दुआएं मांगने का, फिर प्यास लगे और सफोकेशन फील हो या फेंटेड होने का खतरा हो, तो सेहत को मद्देनजर रखते हुए इतने जो बेहतरीन दिन को वैल्यू करें प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अगर उस दिन रोजा रखना मुश्किल है तो बाकी जो दिन है उनको ऑप्ट करें। तो फिर यह है कि इंसान बेसिकली इबादत में आप भाग दौड़ करते हैं, और सम टाइम आपको बार बार वुजू करना पड़ता है, और आप प्रॉपर तरीके से फोकस होके तभी इबादत कर सकते हैं जब आपकी सेहत अच्छी है। तो इसमें यानी यहाँ पे क्या है कि हज तमत्तो करे, कुर्बानी करे, और जिसको कुर्बानी ना मिले वो 3 दिन के रोजे रखें, फिर हज हज में मतलब अय्याम में हज में। और ये यहाँ तक तो बात हो गई कि 3 उसने वहां रखने हैं, वसब आतिन, और 7 इदा जब रजा तुम लौटो तुम। ठीक है। वसब आतिन और 7 इदा जब रजा तुम लौटो तुम, जब आप वापस आ जाएंगे। तो फिर कितने आपने रोजे रखने हैं, फिर आपने 7, जब आप घर वापस आ जाएंगे, वापस आएंगे, तो फिर आप 7 रोजे रखेंगे। फिर क्या होगा, तिल का आशरातुल कामिला, तो टोटल मिला के ये कितने हो जाएंगे, 10 रोजे बन जाएंगे। ये कुर्बानी के एवज हैं। तो कुर्बानी ये कि मनासिक हज का एक हिस्सा है। ठीक है। तो हज तमत्तो का ये हिस्सा है। इसी इसी के साथ आतिमुल हज वल उम्रता मुकम्मल होगा। क्या, कि आपने सारे के सारे रिचुअल जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। Subhanallah, Subhanallah. जालिका ये लिमन, उसके लिए जो लम ना यकुन हो। तो ये हुक्म उसके लिए है जो ना हो उसके अहल, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसका घर कहाँ, हादिल मस्जिदिल हराम, कहाँ, पास रहने वाले मस्जिद हराम के। ठीक है। मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद हराम से यहाँ मुराद है हरम की हदूद। ठीक है। हरम की हदूद के अंदर जिसका घर ना हो, क्योंकि जो लोग हदूद हरम में रहते हैं उनके लिए क्या है, हज इफराद है। वो उम्रा कभी भी कर सकते हैं, उनके लिए कुर्बानी लाजिम नहीं है। अगर हैसियत है तो कर लें, नहीं है तो ना करें। असल में अगर
हज के अहकामात का टोटली पता ना हो कि तमत्तो में क्या करना है, किरान में क्या करना है और इफराद में क्या करना है, कहाँ पर एहराम खोलना है कहाँ पर एहराम नहीं खोलना, तो बहुत ज्यादा इंसान को वहां कंफ्यूजन होती है। तमत्तो में सीधी सी बात है कि आपके सामने उम्रा और हज इकट्ठा है, लेकिन उम्रा आपने किया उसके बाद एहराम खोला, फिर आपने 8 जिलहज्जा को दोबारा एहराम पहना है, बीच में एहराम खोला है। जबकि किरान में उम्रा और हज इकट्ठा, बीच में हराम नहीं खोला जाता। इफराद खाली हज, तो मतलब तो जो तमत्तो करे वो हज के मौके पे कुर्बानी करे, और जो किरान करे वो भी कुर्बानी करे, लेकिन जो इफराद करे अगर वो साहिब हैसियत है तो कुर्बानी कर ले, अगर नहीं कर सकता तो ना करे। तो यहाँ पर क्या हमें जो चीज है वो वाज़ह की गई है कि कौन सा हुक्म हमें लेना है, कुर्बानी या फिर उसके बदले में 10 रोजे रखने का हुक्म लेना है। तो जिसका घर हदूद हरम में ना हो, यानी वो वहां का रेजिडेंट नहीं है, वो किसी और मुल्क के शहर में रहता है, तो क्या करेगा, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। हर हुक्म के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई भी हम हुक्म पहले पढ़ के आए हैं, चाहे वो हमने किसास का पढ़ा था, चाहे वसीयत का था, चाहे रमदान का था, हर जगह आपने देखा तकरार अल्लाह ताला के डर की आई है बार बार। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला को क्या हमसे मकसूद है, तकवा मतलूब है, तकवा मकसूद है। और इसमें क्या है, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। किसको, किसको सख्त सजा देने वाला है, कि वो वो ये अल्लाह ताला ये जानता है कि ये दीन जो है ख्वाहिशात का मजमुआ नहीं है, इसमें अल्लाह ताला को फॉलो करना है आपने, अपनी मर्जी की बात नहीं है। ठीक है, दीन जिंदगी गुजारने का एक तरीका है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है। तो जो प्रॉपर रिचुअल है, चाहे वो नमाज के हो, रोजा के हो, हज के हो, जक़ात के हैं, उनको हमने बगैर किसी चीटिंग के करना है। अल्लाह ताला देख रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी हमसे चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के तकवे के साथ रिक्वायर्ड है। अब आपके सामने मैंने इसमें जो नए लफ्ज आए थे, एक तो हदी था, तो मैंने आपको बता दिया कुर्बानी का, ताहलिकू पीछे गुजरा था, मुंडवाने से, हा लाम और काफ है। ठीक, फिर आपके सामने नुसुक जो है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नुसुक जो है ये कुर्बानी, इबादत या जो भी आमाल हमारे ड्यूरिंग हज जो होते हैं उनकी बात थी। फिर आगे हमारे पास महिल्ला, ये जो है हमारे पास नया वर्ड था, मतलब कुर्बानी के हलाल होने की जगह, इसकी कुर्बान गाह। ठीक है, उसकी कुर्बानी की जो कुर्बान गाह होती है उसको, या फिर ये कह सकते हैं हदूदे मीना। ठीक, और अमिन तुम, हमजा मीम नून। ठीक है, हमजा मीम नून, तुम खतरे और मर्ज की हालत से निकल कर किस सूरत हाल में आ गए हो, अमनो अमान में अब आ गए हो। तमत्ता, इससे क्या फायदा उठाना। तो इसमें जो इस इस्तिलाह में हज और उम्रा को मिलाकर करने का नाम तमत्तो है। यानी हज के जमाने में एक एहराम बांध कर उम्रा अदा किया जाए, उस एहराम को खोल दिया जाए, फिर 8 जिलहज को दोबारा एहराम बांध कर हज किया जाए। फिर इसमें जो आपके सामने सूरत हाल मैंने मेंशन कर दी थी कि बीमारी में अगर आप सबब या बदन के किसी दूसरे हिस्से के मंडवाने के सबब, या मैंने आपसे जिक्र किया था जुएं अगर पड़ गई हैं, कोई ऐसी तकलीफ है, ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिचुएशन बता दी है। और इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मीकात को समझना जरूरी है। मुख्तलिफ ममालिक से मक्का आने वालों के लिए मक्का के रास्तों पर अल्लाह ताला की तरफ से वो मुकर्रम मकाम, जहां पहुंचकर मक्का जाने वालों के लिए हज या उम्रा की नियत से एहराम बांधना लाजिम है, मीकात कहलाते हैं। एहराम बांधे बगैर इन मकामात या उनकी हदूद से आगे बढ़ना गुनाह होता है। जिसका उम्रा या हज का इरादा हो, ये उसके लिए। और फिर हमने इसमें तकरीबन इस आयत की सारी ही चीजें देख ली हैं। बस इसमें आखिरी पॉइंट्स ये हैं कि आपको पता है कि जितने भी पॉइंट्स हम एक्सप्लोर करके आए हैं, उसके आखिर में वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने की बात हुई है। तो क्या है इन द एंड कि आदमी अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी से डरे और बचे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो शख्स जानबूझ कर अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, उसके लिए अल्लाह ताला का अज़ाब शदीद है। ठीक है, अदरवाइज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए सूरत अल बकरा के आखिर में फरमाया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। लेकिन यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अगर
अगर कोई जानबूझ कर अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है उसके लिए अल्लाह ताला का सख्त अजाब है। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं और गुनाहों की तौबा के साथ दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला हम अपने तमाम गुनाहों से सच्चे दिल की तौबा के साथ अपनी दुआओं का आगाज करते हैं, हमें अपने लिए खालिस कर लें और हर किस्म की नाफरमानी से बचा लें। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu